गिरफ्तार संजय पोपली दीयां मुश्किलां हजे खत्म होंदियां नजर नहीं आ रही। दो होर ठेकेदारां वालों कीती गई शिकायत का बार बार जिक्र हो रहा है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले ठेकेदार ने भी शिकायत की है। 16 करोड़ रुपए की अदायगी बदले 2% रिश्वत मंगी गई सी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कोले उस शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी है। तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो। ठेकेदार ने मोरिंडा ते तलवाड़ा दे विच सीवर लाइनां विछाउण दा काम कीता सी ते इस काम की अदायगी बदले पोपली वालों रिश्वत मंगी गई। 2% कमीशन मंगी गई है ते कमीशन ना देण दी एवज दे विच अदायगी रोकण दी गल तक कही गई। पोपली ने ठेकेदार नूं जलंधर दे होटल दे विच बुलाया सी। पोपली वालों शिकायतकर्ता ठेकेदार नूं धमकी भी दित्ती गई कि जेकर कमीशन नहीं तां बिलां दी अदायगी नहीं। ठेकेदार नूं झूठे मामले च फसाउण तक दी भी धमकी दित्ती गई। तो पोपली के खिलाफ कीतियां गईयां शिकायतों तो बाद ये तमाम चीज़ां जाहिर ने कि भ्रष्टाचार साडे सिस्टम दियां जड़ां दे विच बैठिया हुआ है। इस उच्च पद्धर के अधिकारियों कोलों इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती, पर जदों इस तरह के काम इन्हां वल्लों कीते जांदे ने तां जाहिर है कि सिर शर्म दे नाल झुक जांदा है। जो शिकायत करता है जी मीडिया दे नाल उसने एक्सक्लूसिव गल भी की ते उस दौरान भी उसने इस चीज़ का जिक्र किया कि इस तो पहला इस पद्धर ते कदे भी साडे तो कोई फिरौती या मंग नहीं की गई। ये पहली बार होया कि इस पद्धर दे अधिकारी ने इस तरह की हरकत की है। बहरहाल है उस शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते देख पा रहे हो। भ्रष्टाचार के मामले च गिरफ्तार संजय पोपली के खिलाफ शिकायत लगातार मिल रही ने। एक अद्धे नहीं बल्कि कई ठेकेदारों ने उसके खिलाफ शिकायत की है। तो इस तो साफ जाहिर है कि दाल दे विच कुछ तो काला है। हालांकि जांच का विषय तमाम चीज़ां रिमांड ते संजय पोपली है तो उस तो पूरी पुछ पड़ताल भी की जाएगी। इसे तो यह गलबात करने लई जानकारी देने लई साडे सहयोगी गुरप्रीत जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। सिद्धे उन्हां दा रुख करांगे। इस पूरे मामले नूं समझांगे, देखांगे ते ये समझण दी कोशिश करांगे कि भ्रष्टाचार किस तरह साडीआं जड़ां दे विच बैठा साडे सिस्टम नूं खुंगर कर रहा है। गुरप्रीत जी लगातार साडे नाल बने हुए ने। इस खबर ते बीते रोज़ भी इस तरह चर्चा कर रहे सी। गुरप्रीत जी, इस पूरे मामले नूं वेखीए तां संजय पोपली दी जे गल कीती जाए एक नहीं बल्कि कई लोकां वल्लों शिकायत दी गई है। इस सब तो बाद ये तां साफ हो जाता है कि जे किते धुआं उठ रहा है तो अग तो लगी है। जाहिर है किते ना किते कमी किते ना किते गलती रही है। हालांकि मामला जांच अधीन है। जांच तो बाद तमाम चीज़ां साफ हो ही जाणगियां। देखो अमृता, जांच बेशक विजिलेंस कर रही है, पर जेड़े विक्टिम ने वो हुण खुल के सामने आना शुरू हो गए। कल जेड़े संजय कुमार ने उन्होंने जी मीडिया ते गलबात की। उन्होंने अपनी सारी जिहड़ी हड्ड बीती है वो सुनाई। उन्होंने दस्सिया कि किवें किवें जिहड़ी रिश्वतखोरी हैगी इस महकमे दे विच हो रही है, उन्होंने किवें शिकार बनाया गया। ते इस तो भी उपर जाके जे कोई पैसे नहीं सी दिंदा, ठेकेदार पैसे देने तो मना करता सी रिश्वत दे, तो फिर उहदे ते झूठे मुकदमे दर्ज कराउण तक दी गल हैगी जिहड़ी वो सामने आई। संजय कुमार ने दस्सिया कि उन्हां दे अबोहर दे विच एक झूठा सैक्शुअल हरासमेंट का मामला दर्ज करवाया गया, जिस संबंधी उन्होंने जिहड़े उत्थों दे पुलिस अधिकारी ने उन्होंने फोन आने शुरू हो गए। तुहाडे खिलाफ इत्थे इस तरह की एक शिकायत आई है। तो तुसीं समझ सकते हो कि किस लैवल तक जाके रिश्वतखोरी की जा रही सी। और फिर उस तो भी वध जे कोई पैसे ठेकेदार कोई पैसे देने तो मना करता सी तो फिर उन्होंने झूठे मामलों च पुलिस केस करके उन्होंने झूठे मामलों फसाउण की कोशिश की जाती सी। हुण ये सी एक संजय कुमार का मामला, पर इस तरह के कई मामले जिवें असीं कल भी गल की सी कि ये इन्वेस्टिगेशन नूं जिवें जिवें असीं अगे फॉलो कर रहे हैं तो साडे सामने ये चीज़ां आ रही हैं जो ये इशारा करदियां ने कि सिर्फ एक संजय कुमार नहीं, इत्थे बहुत सारे संजय कुमार ने विचारे जिन्हां नूं इस तरीके दे नाल तंग किया गया जां इस तरीके दे नाल उन्हां तो नाजायज़ उगराही है जिहड़ी रिश्वतखोरी है जिहड़ी वो कीती गई। हुण इसे तरह का एक मामला होर है जिहड़ा होर जिहड़ी एक शिकायत हैगी साडे कोल पहुंची है। एक होर ने ठेकेदार राजेश कुमार, उन्हां दी शिकायत साडे कोल पहुंची है। वो जिहड़े ठेकेदार ने उन्हां दे नाल भी इसे तरह होया और उन्हां दियां जे तुसीं उन्हां दी जिहड़ी ऑफिशियल कंप्लेंट हैगी उन्हां दी जिहड़ी उन्हां ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस नूं भेजी हैगी, तुसीं वो दिखा भी रहे होंगे। तो जिहड़ी कंप्लेंट हैगी उहदे विच जिहड़े उन्हां ने इंकशाफ कीते है जां उहदे च जिहड़ियां वो गल्लां कहंदे है वो फिर सुन के सारा कुछ ये लगदा है कि जिहड़ा वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड सीगा उहदे च तां चल ही ये गुरख धंधा रहा सीगा।
ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਦਾਇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਟਕਾਤਾ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ, ਔਰ तमाम किन्ने ठेके अलाट होए, किन्नियां दी हैगी जिहड़ी अदायगी हुई, वो सारे ठेकेदारां नूं बुला के हुण जिहड़ी है विजिलेंस अगे जांच करेगी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੋਪਲੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਪਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो फिलहाल तो पोपली ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੋਪਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਕੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 16-17 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, उसने अपना प्रॉफिट भी वेखना है ते आ 5 लाख की जो रिश्वत उसने दी है वो भी रिकवर करने की कोशिश करेगा। इस तो बाद जनता नूं घटिया क्वालिटी दी चीज़ां फिर बना के उन्हां दे सपुर्द कर दित्तियां जांदियां ने, जिस तो बाद कोलैप्स वर्गियां गल्लां सामने आउंदियां ने, हादसे वापरदे ने। बिल्कुल, देखो हुण 2-3 चीज़ां सामने आईयां अमृता, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर दस दईए। पहली जिहड़ी हैगी है शिकायत वो तो संजय हुणां दे वल्लों दित्ती गई सी। हुण 2 होर शिकायतां सामने आ गईयां। जिहड़े 2 होर ठेकेदार ने, जदों इस केस नूं फॉलो किया गया तो 2 होर ठेकेदार सामने आए जिन्हां ने अपनी हड्ड बीती सुणाई है कि साडे नाल भी यही होया। सो ये केस सिर्फ एक ठेकेदार दा नहीं है, असीं वार-वार वही गल कह रहे हैं कि इस केस सिर्फ एक ठेकेदार दा नहीं है। इस पूरे टेन्योर दे विच जदों वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के CEO रहे ने संजय पोपली, तो जरूरत हैगी है हुण विजिलेंस उस पूरे टेन्योर दे विच किन्ने ठेके अलॉट होए है, किन्नियां दी अदायगी हुई है, उन्हां सारियां दी जांच करे। और विजिलेंस इसे ट्रैक ते चल रहे। तुहानूं दस दईए 2 होर जिहड़े ठेकेदार ने उन्हां दीयां जिहड़ियां कंप्लेंट्स ने वो तुसीं दिखा भी रहे हो। उन्हां दीयां कंप्लेंट सामने आईयां, उन्हां ने दस्सिया कि उन्हां दे नाल भी की वापरिया। इन्हां दे विचों एक राजेश कुमार ने ठेकेदार, ये कहंदे ने कि दावा करदे ने इन्हां ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस नूं 3 जून नूं है जिहड़ी शिकायत भेजी है। 3 जून नूं भेजी शिकायत दे विच ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस नूं शिकायत भेजदे आ जिहदे च कहंदे है कि ठेके उन्हां नूं 2 ठेके अलॉट करन दे लई मोरिंडा ते तलवाड़ा दे विच 10 लाख रुपए की रिश्वत है जिहड़ी उन्हां तो मंगी गई कि मोरिंडा ते तलवाड़ा दे विच सीवरेज का काम होना है ते जे वो ठेके चाहिए है तो उहदे लई 10 लाख रुपए लगणगे। ये संजय पोपली ते उन्हां दे जिहड़े साथी सीगे उन्हां दे वल्लों मंगे गए। ये दावा करते हैगे राजेश कुमार, जिन्हां दी कंप्लेंट इस वक्त TV ते भी असीं दिखा रहे हैं। और उन्होंने 3 जून नूं CM ऑफिस ये अपनी कंप्लेंट भेजी है। ਉਹਦੇ 'ਚ दावा करते हैं कि 5 लाख रुपया है जिहड़ा ਉਹ फिर रिश्वत ਦਾ पोपली हुणां नूं दे भी दिंदे हैगे। ਉਹ ऑफिस पहुंचते हैं वाटर सप्लाई ते सीवरेज बोर्ड दे ते उत्थे 5 लाख रुपए की मंग है जिहड़ी पोपली करते हैं। उन्हां दे कोल इन्ना कैश नहीं हुंदा ते फिर वो अपने किसी दोस्त नूं फोन करते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 लाख रुपया मंगाउंदे हैं। बाहर आउंदा कोई संजय पोपली हुणां दा जिहड़ा कोई मुलाजम है ਜਾਂ कोई अधिकारी है, वो बाहर आउंदा, उन्हां दा कोई साथी बाहर आउंदा है ते ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਪਲੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 2% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ 2% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਲੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਟਕਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2% 1% ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁੰਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, 28 FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।